श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीशैलेशदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रबलं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो अस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयसरया विभूति सर्वं यदेव देवेन वदन्वयानाम् अद्यस्य न कुलपते रघुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाभयपठनाथ श्रीभक्तिसारगुणशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रादेवत्पराङ्गुसमनं प्रणतोऽस्मै जो भगवन्नारायण अभिमतामिरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्यशीलादि अनावधिक अतिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मनाभयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनी निरवध्यां देवदेव दिव्यभैषीयखिलजगन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदामस्ताभ्यां हयप्रदामणिगणैनानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः पार्श्वे पङ्कजसङ्ख्यपद्मभिर्युक्तां सदा शक्तिवे सरस्वती नयने सर्वजस्ते सप्रदराशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूषिगरे प्रसीदमह्यम्। ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मया। वाचं पद्मालयां पद्माद्विजं स्वाहा सदा सदा धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं च पुष्टां विभवरीम् आदित्यन्दीप्तां वसुधां वसुधारणे नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां बुद्धिं मनघां हरिवल्लभां शोकाममृतां दीप्तां शोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभभ्यां पद्ममाराधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादादिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुसीतरामारुराजननीं पुष्यं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्यं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्रमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वदलयां वरारोहां विशेषणीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधानिकरीं सिद्ध्यन्त्रेण सौम्यां स्वप्रदां नृपवे स्मृतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां नमामि मङ्गलां देवी विष्णुपक्षसहसां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायण समाश्रितां दारिद्र्यसंश्रयीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मविष्णुवात्मया श्रीकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजनां श्रीरङ्गसमेश्वरीं दासीभूतमसदेवरितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन् मन्दकटाक्षरब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते यद्विरदभक्तिराद्यापरिषद्यापरशतं
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాసే వ్యాసం వశిష్ఠరత్తారం భక్తేర్పోత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖదాతం నపోషం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మణే వశిష్ఠాయ నమో నమః అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే శస్మరమాసీన జన్మ సంసార బంధనాత్ విమోచనే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే శ్రీ వైశంబాయ నమోవాచ శ్రుత్వాశేషేణ పావనాయ సర్వదాశేషాంతరమం పునరేవభ్యభాషత యుధిష్ఠిరువాచ కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాభ్యేకం పరాయణం స్తోంతకం కమర్చంత ప్రాప్నుర్మానవసుమం ఓ ధర్మ సర్వధర్మాణం భవత పరమోమతః కించ ఉన్ముచ్యతే జంతు జన్మ సంసార బంధనాత్ విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే శ్రీ వైశంబాయ ఉవాచ శ్రుత్వా ధర్మాన్యశేషేణ భావనాని చ సర్వసా యుధిష్ఠిరస్యాంతరమం పునరేవ అభ్యభాష యుధిష్ఠిరువాచ కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాభ్యేకం పరాయణం స్తువంతకం కమర్చంత ప్రాప్నుర్మానవాసుభం కో ధర్మ సర్వధర్మాణం భవత పరమోమతా కించ ఉన్ముచ్యతే జంతు జన్మ సంసార బంధనాత్ శ్రీ భీష్మోవాచ జగద్బ్రహ్మం దేవదేవమనంతం పురుషోత్తమం సువర్ణామ సహస్రేణ పురుషస్తోత్రమేవ చార్యన్నిత్యం భక్త్యాత్ పురుషమవ్యయం ధ్యాయన్ సువర్ణమస్యం జయమాసమే విచారణాశితరం విష్ణుం సర్వలోకమేదం లోకాధ్యక్షం సువర్నిత్యం సర్వదుఃఖాదిగో భవేద్ బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం లోకనాథం అద్భుతం సర్వభూతభవోద్భవం ఏష మే సర్వధర్మాణం ధర్మో అధికతమో అముత యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం శ్రవయే భక్త్యా పుండరీకాక్షయ సదా పరమం యో మహత్తేయ పరమం యో మహత్వ పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యో పరాయణం పవిత్రాణం పవిత్రం యో మంగళానాంచ మంగళం దేవతం దేవతానాంచ భూతానాం యో వియప్త యతః సర్వాణి భూతాని భవంతి అధిగమే యస్మిన్ చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యోగక్షే తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే విష్ణోः నామ సహస్రస్య వేదవ్యాస మహర్షి ఛందో అనుష్ఠుప్తదా దేవో భగవాన్ దేవకీశామృతాన్ తద్భువో బీజశక్తిర్దేవకినందన శ్రీసామా హృదయంతస్య శాంతిర్దేవిరీజిదే విష్ణుజిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభ విష్ణుమహేశ్వరమనేకరూపదే ఇత్యాంతర్నమామి పురుషోత్తమం అస్య శ్రీ విష్ణుదివ్యసహస్రనామ స్తోత్రమహామంత్రస్య శ్రీ వేదవ్యాస భగవాన్ ఋషి అనుష్ఠుప్ఛందః శ్రీ మహావిష్ణు పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతామృతాం తద్భువో భానురితి బీజం దేవకీ నందన శ్రేష్ఠైతశక్తిః ఉద్భవక్షోభణో దేవ ఇది వర్మోమృతः శంఖవృన్నందకీ చక్రీకీలకం శారంగధన్వాగదాధరైత్యస్మృతాంగపాణిః క్షోభ్యనేత్రం శ్రీసామా సామగసామైతికముచుమానందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః ఋతుః సుదర్శనకాలైతి బృందాయ శ్రీ విసర్వోపైతి ధ్యానం శ్రీ మహావిష్ణు కైంకర్యరూపే శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణः తృతీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవారాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलिनाय् प्रदेशे चिकागोनगरतः अस्मद्गृहे आत्मपूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभावादिषष्ठसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे पुष्यमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्म्यां तिथौ एकादशी द्वादशी शुभनक्षत्रे शुभवासरे शनिवासरे शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवासरामानुज अंतर्जातीय प्रवचनकोशी सदस्येभ्यः सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य विरुद्धतमचन्द्रार्कं
వంశాభివృద్ధ్యర్థం మనోభిలషితకామన ఆసిద్ధ్యర్థం సంతానప్రాప్త్యర్థం సత్సంతానభివృద్ధ్యర్థం కళ్యాణ పరంపరాసిద్ధ్యర్థం రాజస్థానే రాజగృహే కార్యాలయే వైద్యాలయే విద్యాలయే వృత్తి వ్యాపారే సర్వతోముఖ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం భగవద్భాగవతాచార్య కైంకర్యపరత సిద్ధ్యర్థం సాయంకాల హనుమాన్ చాలీసాయుక్త శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణే మంత్రభాగం. చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ పెరుంబుదూరు కందాళ మహోదయ శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ పెరుంబుదూరు కందాళ మహోదయ చికాగోరగత ఆచార్య ముఖేన మంత్రభాగం గారయిష్యే. ధ్యానం క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిపడి విరస సైకతే ముక్తికాలం మాలాకృత్తాసనస్ఫటిక మణినిభైముక్తే మణిజాంగ శుభ్రైరభ్రైర్ముక్తిమయూషవర్షై ఆనందీన పుర్యాదరి నళినగదాసంఘవాణిర్ముకుంద భూపాదవయస్య నాభిర్వేదసురచంద్రసూర్యోజనేత్రే కర్ణావాసా శిరజోముఖమిదనో యస్య వాత్సే యముగ్ధి అంతస్తం యస్య విశ్వం సూరానారఖగో భోగి గంధర్వదైతే చిత్రం రమ్యతే తం త్రిభువనోపుషం విష్ణుమీశం నమామి. శాంతాకారం భృగశీరం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం బీజగౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంగం కౌసువోద్భాసితాంగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయదాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం ససంగచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసైర్వహేక్షణం సహారవక్షసరసోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. హరి ఓం. విశ్వం విష్ణు షట్కారో భూత భవిభవత్ ప్రభు భూతకృద్భూత వృద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞో అక్షర ఏవ చ యోగో యోగ విదాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వర నారసింహ శ్రీమాన్ గేత పురుషోత్తమ సర్వశివస్థానోద్భూతాదిర్నిధిరవ్యయ సంభవో భావనో భర్త ప్రభోత్పరీశ్వర స్వయం భూషంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాస్వర అనాదినిధనో దాత విధాత దాతురుత్తమ అప్రమేయో ఋషికేశ పద్మనాభో అమర ప్రభు విశ్వకర్మ మనుస్వష్ట సవిష్ట సవిరో ధ్రువ అగ్రాహ్య సద కృష్ణ లోహితాక్ష ప్రదర్దన ప్రభూతస్య గుప్తామ పవిత్రం మంగళం వరం ఈశాన ప్రాణద ప్రాణో జయశ శేష ప్రజాపతి హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదన ఈశ్వరో విక్రమేదన్మే మేధావి విక్రమక్రమ అనుత్తమో దురాదర్శ కృతజ్ఞ కృతిరాత్మవాన్ సురేశనం ధర్మ విశ్వరేత ప్రజాభవ ఆ సంవత్సరో వ్యాళ ప్రత్యయ సర్వదర్శన అయస్సర్వేశ్వర సిద్ధ సిద్ధి సర్వాదిరచిత విశాఖపిరమేయాత్మా సర్వయోగ వినిశ్చిత సర్వసమనా సత్య సమాత్మా సమ్మిరస్తమ అమోఘ పుండరీకాక్ష వృషకర్మ వృషాకృతి రుద్రో బౌసి రామభ్రో విశ్వయోని శ్రీశ్రవా అమృతస్య సదస్థానుర్వరారో మహాతపా సర్వగ సర్వ విద్వాను విశ్వక్సేనో జనార్దన వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవేత్ కవి లోకాధ్యక్ష సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్ష కృతాకృత చతురాత్మా చతుర్వ్యూహ చతురం చతుర్భుజ రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్త సహిష్ణం జగదార్య అనగో విజయోజేత విశ్వయోని పునర్వసు ఉపేంద్రో వామన ప్రాంశురమోఘ శుచిరోచిత అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గో సిద్ధాత్మా నేమో యమ వేద్యో వైద్య సదాయోగి వీర మాధవో మధు అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబల మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుది అనిర్దేశో శ్రీమానమేయాత్మ మహాదిక మహేశ్వాసో మహీభక్త శ్రీనివాస సతాం గతి అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిదాంబది మరీచిద్దమనో హంస సుపర్ణోపజగోత్తమ హిరణ్యనాభ సతపాపద్మనాభ ప్రజాపతి అమృత్య సర్వదక్షిణ్మా సందాత సంధిమాన్ స్థిర అజో దుర్మర్శనశాస్త్ర విశుద్ధాత్మా సురార్య గురుర్గురుతమోదామ సత్య సత్య పరాక్రమ నిమిషో నిమిష స్రగ్వే వాచస్పతి హృదారది అగ్రణీ గ్రామణి శ్రీమాన్ న్యాయో నేత సమీరణ సహస్రమూర్ధ విశ్వాత్మ సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ ఆవర్తనో నివృత్తాత్మ సమృద్ధ సంప్రవర్ధన ఆ సంవర్త గోవజ్ఞానిలోదర నీదర
सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग्भु सत्कर्ता सत्कृत्चारु जन्नुन्नारायणोन्नर असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृति सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिर सिद्धि साधन विशाही वृषभो विष्णु विषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमान विविक्त सुरिसागर सुभजो दुग्धरो वाग्नि महेन्द्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहद्रूप विष्णु प्रकाशन ओजस्तेजो द्वितिधर प्रकाशात्मा प्रतापन शुद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्राम शरभास्कर दिधि अमृतांशुद्भवो भानुष बिंदु सुरेश्वर औषधम जगदस्ते पराक्रम भूतो विभवन्नाथ पवन पावनोल्लः कामः काम उत्क्रांत काम काम प्रद प्रभो वर्तनेकमायो महासन अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रेदनन्देत विश्व विशिष्ट शिष्टेष्टाधिखण्डीनौ शौर्ष क्रोधा क्रोध उत्कर्ता विश्वभावर्महीन्द्र अच्युत प्रेत प्राण प्राणदो वसवानुज अपां निधिर निष्ठानाम अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंद स्कंद द्रौदर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेव बृहद्भान आदिदेव पुरंदर अशोकस्तार नस्तार शौर शौर्यजनेश्वर अनुकूल सदावर्ता पद्मे पद्मनिवेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरवत् महाजरुद्ध वृद्धात्मा महाक्षौरद्वय अतुलेश्वर भूभीमा समयज्ञो हविररि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवाहन समितिञ्जयः विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर स्वाहा महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्धवक्षो मनोदेव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णङ्गानङ्गर्ता विकर्ता घनो गोः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परद्धि परम स्पष्ट दुष्ट पुष्ट सुभेक्षर रामो विरामो विरुद्ध मार्गो नयो नयो नय वीर शक्तिम दाम श्रेष्ठ धर्मो धर्म विरुद्धम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राण प्रणव प्रदो हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षय ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठे परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्ष विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थान प्रमाणं बीजव्यम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्त विष्णुभू धर्मयोपो महामकः नक्षत्र नेमिर नक्षत्रे क्षमा क्षाम समीहन यज्ञो महेन्द्र कदशत्रुम सुताम सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुहृद सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखदस्तृत मनोहरो जित क्रोधो वीरभावोर्विदारणः स्थापन सो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्म धर्मे सदक्षरम असक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांश विधाता कृतलक्षणः व्यवस्थिनेम चतुस्था सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरु उत्तरो गोप दीर्घोक्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूत वृद्धोक्ता कपीन्द्र भूरि दक्षिणः सोमभो अमृत सोमा पुरुषपुर सत्तमः विनयोजय सत्यसंदो दासार साधु दाम्पति जीवो विनयता साक्षी मुकुंदो मत विक्रमः अंबो निधिर नंतात्मा महोदर्शिवंतकः अजो महारे स्वाभाव्य जिता मित्र प्रमोदनः आनंदोनंद नोनंद धर्मात्रिक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपुरस्तर साध्यक्ष महासिंह कृतांतगत महावराहो गोविंदाशयन कनकांगदी कुग्यो कबीरो गानो गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वांगोजित कृष्णोदर संकर्षणो अच्युत वर्णो वारणो वृक्षा पुष्कराक्ष महामनाः भगवान् भग आनंदे वनमालिहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुगरिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परिषदारणो द्रवणप्रदः दिदिस्पृक् सर्व दिग्व्यासो वाचस्पति रजोनियः दिशामा सामक स्वाम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यास उत्तम शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभांगं शान्तिरसः कुमुदः कुलुवित कोलेशयः गोहितो गोपधर गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुत्सिवः सेवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीध श्रीनिवास श्रीधरे श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय साक्षात् संगत सदानंदो नंद ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिशिन्न संशयः उदीर्न सर्वदशक्षुअनीशस्य सदस्तिरः भूषयो भूषणो भूतिर्शोक शोकनाशनः अच्छुष्मान् अच्युतकुम्भो सिद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रजृतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनि आरोदे शूर शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोके केशव केशिहारी कामदेव कामपाला कामेकान्त कृतागमः अनिर्देशो पुरविष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्म विद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विद्रः ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्म महातेज महोरग महाकृतुर्महायज्ञ महायज्ञो महावि स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्यगीत्रनामयः मनोजो तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुरुसुवनाभि
सद्गति सत्कुति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यरुश्रेष्ठ सन्निवासस्यामनः दूतावासो वासुदेव सर्वासनलेवनलः उत्तरोत्तमराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशतारणः एकोनैकसहकृत्यमित्रप्रथमोत्तमं लोकमन्दिरलोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गसुन्दराङ्गदी वीरांशुपशून्यकृताशेतरस्सलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामीति लोकऋत् सुमेधामेत जुनस्तु मेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वजस्पदाम्बरः चक्रहो निग्रहो विग्रहो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्भाव चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विधेयकपाद समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्दिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः शुभांगो लोकसारंग सुरंधु संतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः बुद्धो सुंदर सुंदर रत्नाव सुलोचनः अर्को वायुसन शृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभे सर्वभागी सरेश्वरः महारथो महाकर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदकुंद रकुंद पर्जन्य पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतभो सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुहृद सिद्धा शत्रु शत्रुतापनः निगृहदोदम्बरो अश्वत्थचानूरान्धशोधनः सहस्राक्ष सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तानुभवचिन्त्यो भयक्रुद्धविनाशनः अरुद्धुकजस्थोलो गुणमिर्गुणो महान् अद्भुत सद्भुत स्वास्य प्राग्वं सोमसवर्तिनः धारवित्कटितो योगी योगी सर्वकामदः आसमक्षम रक्षामः सुपन्नो वायुवाहनः तनुद्धरोध निर्वेदोदमितातमः अपराजित सर्वसानियन्तानि मोहिमः तत्त्ववान् सात्विकसत्यत्वन्नपरायणः अभिप्राय प्रियारोहरः प्रेमप्रीतिवर्धनः प्रियाय सवितर्ज्योतिः सुरुचिरतुर्गुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्दोतवद्भोक्ता सुखदोनैकदोग्रजः अनिभिन्न सामर्षि लोकारिष्टानमद्भुतः सनातनादिनतमकपिलकपिरव्ययः स्वस्ति 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 दक्षिणः नरोद्रकुण्डली चक्रे विक्रम युद्धरितासनः सप्ताधिक शब्ददर्शन सर्वरीकरः नकोरपेशो दक्षो दक्षिण क्षमिनाम्बरः यद्वत्तमो वेदभय पुण्य श्रवण कीर्तनः उत्तारणो रुष्कुदय पुण्यो स्वप्नासनः वीरारक्षण सन्तो जीवन पतिवसुतः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमन्निर्भयापः चतुरश्लोक वीरात्म हरिशो हरिशोदिशः अनादिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जय जन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः आधारण्यो दाता पुष्पहास प्रजाकरः ऊर्ध्वक सत्पदाचार प्राणदप्रणोप्रण प्रमाणं प्राणलय प्राणवत्प्राण जीवनः तत्त्वं दत्तो एकात्मा जन्मतीरादिगः ऊर्भुव सस्तरुस्तारादविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञवृद्धिज्ञ यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्य मन्नमन्नादेव च आत्मयोनिसञ्जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दन षष्ठागिरीशपापनाशनः शङ्खपुण्डन्दगीचक्रीशार्ङ्गजन्मायराधरः सांगपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः शङ्खपुण्डन्दकी चक्रीशार्ङ्गजन्मागदाधरः सांगपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणाय ओं नमः इति वनमालीगदीशार्ङ्गी शङ्की चक्रीचनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु वनमालीगदीशार्ङ्गी शङ्की चक्रीचनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद विचित्रं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यच्छामि। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। विचित्रं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यच्छामि प्रकीर्तेत् नासुमं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्वामित्रेजमानवः वेदान्तो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धि स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्ममर्थादि च अर्थमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी ब्रूयादि व्याप्नुयात् ब्रूयात् भक्तिमान् रसदोत्साह शुद्धि सद्गुणवान् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तेत् यशः प्राप्नोति गृह्णाति प्राधान्यमेव च अत्यलां क्षेमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति जडोत्तमम् नाभयं क्वचिदाप्नोति बीजं तेजस्य विदधि भवत्यरो गोधमान् बलरूपगुणान् पिता रोगार्थमुच्यते रोगात् बद्धमुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत बीजस्तमुच्येत आपन्नापदा दुर्गान्यधरजातो वृषपुरुषोत्तमं सुवर्णां सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्विता वासुदेवाशिवमत्यो वासुदेवरायण सर्वपापशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं वासुदेवभक्तानाम् अशुभं विजते क्वचित् जन्म मृत्यु जर व्याधि भयं नैवोपजायते
इमं सवमधीयाना श्रद्धा भक्तिसमर्था युज्येतात्मा सुखशान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न सुभामते भवन्तु पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौषचन्द्रार्कनक्षत्रं खलुर्भूर्महोदे वासुदेवस्य वीर्येण विदुतानि महात्मनां ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षौरगराक्षसं जगद्वदेव तदे कृष्णस्य हृदराजम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिसत्त्वं तेजो पुरन्दते वासुदेवात्मकानि सर्वागमानामाचार्य प्रथमं परिकल्पित आचार्य ब्रह्मो धर्मो धर्मस्य प्रभिरचित ऋषि पितरो देव महाभूतानि धातव जगमा जगमन् जगन्नारायणोद्भवं योगसहस्राणि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतानरेकसा श्रीलोकान् व्याप्यभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभगव्या इमं समं भगवता विष्णु व्यासेन कीर्तितं पठेते चेत् पृषते ब्राह्मणकानि च विश्वे सर्वजं देवं जगदब्रह्मव्यं भजन्ते पुष्करः शृण्वते यान्ति पराभवं न चे यान्ति पराभवं नम इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्षपद्मनाभसर्वोत्तमा भक्तानां भक्तानां त्राता भवदरार्द्रा श्रीभगवान् उवाच यो मां नाम सहस्रेण शोधविचितपाण्डवासोऽहमेके स्तुत एव संदेवोन्नमैत्रेयव्यासवाच वासनात् वासुदेवस्य वासन्ते जगत्तपूर्णवासोऽस्य वासुदेव नमोऽस्ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु नमैति पठिते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम रामवन्न श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरा श्रीराम नाम वरानो नमैति ब्रह्म उवाच नमो शान्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणो नमः सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीः विजयो भूति ध्रुवाने तिर्मतिर्मम श्रीभगवान् उवाच अनन्याश्रितेऽन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णास्तिराश्रभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना सङ्कीर्त्य नारायणस्य प्रमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णास्तिराश्रभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना सङ्कीर्त्य नारायणस्य प्रमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते कायेन वाच मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिकपर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुदिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्री आचार्यमुखेरकारहिष्ये गोविन्द गोविन्द ॐ अथ हनुमान् चालीसा చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ పెరుంబుదూరు కందాళ బాబు ఫ్రమ్ చికాగో హనుమాన్ చాలీసా శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వర్ణం రఘువర విమనజస జోదాయక ఫలచారి బుద్ధీన తనుజానికే సుమిరో పవన కుమార్ బలబుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीतदे लोक उजागर रामदूत प्रदामांजलिपुत्र पवन सुनाम महाधीर विक्रम बजरंगी कुमतिनिवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रध्वजा विराजे कांधे मोज जने साजे शंकर सुवना केसर नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयर चातुर राम काज कर बेको अर्जुन प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा प्रकट रूपधर लंक जरावा भीम रूपधर असुर समारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षुर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतय समभाई सास बदल तुम रोज सगावे हस गए सेबत कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मा मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी को भी जगह सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाए राजपद दिना तुमरो मंत्री विश्रमाना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुगु सहस्र योजन बरबानो लीलियो साय मदर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाय जल दिलांग के अजर जनाय दुर्गम कार्य जगत के जय ते सुखम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो सोत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब पीरा चपद संत हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मानिक बदन जान जो लावे सब राम तपस्वी राय तिनकी का सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे जो ये मत जीवन बरतावे चारों जग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा सार संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता सामरसान तुम्हारे पास उदारा हो रघुपति की दाता तुम्हारे योजना राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त दाई हनुमत सही तरस करे संकट कटे मटे जो पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव विघ्नाय जो सदार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होए जो ये बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास चेरा कीजिए ना हृदय माटेरा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लहर सीता सहित रूप राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अपतये नमः राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हनुमान चालीसा श्रीनिवास आचार्य वारी की जय समस्त भागवत वृंद की जय ओम त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन् यत्र मासाय दुःखक्षयकरो भव ओम त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन् यत्र मासाय दुःखक्षयकरो भव सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 आज की आनंद की ओम శ్రీమతే రామానుజాయ నమః భాగవత్ అందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన ధనుర్మాసంలో మన అందరము కూడా ఎన్నో రోజుకి వచ్చాయంటే తల్లి మా సుశీలమ్మగా చెప్తారు 19 అదే 19వ రోజు మా శ్రీనివాస ఆచార్యుల వారు మాకు చక్కగా అనుకోకుండా ఆ అదృష్టం కొద్ది అని అంటాం మేము. తిరుమల శ్రీనివాసుని ప్రసాదంతో పాటుగా మాకు దర్శనం అయింది. తిరుమతి శ్రీనివాస దర్శనం ధనుర్మాసంలో ఆ ప్రత్యేకత మన అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అందరికీ మేము గోష్ఠిలో చెప్పడంతోనే అందరికీ ఆ ప్రసాదం అందించినట్టే అనమాట. తిరుమల శ్రీనివాసుని యొక్క అనుగ్రహం భగవంతుడు అందరికీ కూడా పంచిపెడుతూ ఇక 19వ అధ్యాయం 18 వరకు వచ్చాము. నిన్న 18 అంటేనే నిన్న చెప్పుకున్నాం విజయ సూచకము అనుకుంటూ. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనకి 19వ అధ్యాయంలోకి వస్తున్నాం. రండి మరి 19వ అధ్యాయం మా సుశీలంగా చదువుతానని కోష్టి ప్రారంభం నుంచి అంటున్నారు. మరి అయితే పాసురాన్ని అందించండి అమ్మా 19వ పాసురాన్ని. அట్లాగే அம்மா. விளக்கெரிய கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தனை பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலல் பூல குயல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாம் வாய் திறவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீயன் மணாலனை எத்தனை போதும் துயிலொட்டாய் கான் எத்தனை ஏழும் பிரிவாத்த கில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய். திவ்ய திருவடிகளே சரணம். திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఎమ్మరమానా దివ్య திருవడిகளே శరణం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి 19వ రోజు ఇంకా చెప్పులు రాకుండా చూసుకుంటారా తల్లి. ఏవో చిన్న చిన్న శబ్దాలు వస్తున్నాయి.
ఈ ప్రత్యేకమైన పాసురంలోనే మన అందరం కూడా చెప్పుకోవలసిన ప్రత్యేకత అంతా కూడా దీపజ్యోతులు, దీపకాంతులు. ఈ కాంతులు, వెలుగులు మన భాగవతులు అయితే నాకు ఎంత గుర్తో ఇంతకుముందు వారు ఈ పాసురం వచ్చిందని ఇంటి నిండా దీపాలు పెట్టేశారు. ఎక్కడెక్కడ దీపాలు అంటే ఒక కిటికీలోంచి ఇక్కడికి బయట నుంచి ఇంటికి ఇలాగా. ఎందుకని కుర్తు విడక్కిదే కదండి ఇవాళ అన్నారు. ఓయ్ బాబోయ్, ఇంత ప్రేమాశ్చయంతో కుర్తు విడక్కిరే అని అంటే విడక్క అంటే మనకి అందరికీ తెలిసింది. అందరికీ కూడా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి అంటే వెలుగులనే అందించేటటువంటిది చక్కని పాసురం. నిన్నటి రోజున మనం అందరం కూడా విజయాన్ని సాధించినటువంటి 18వ సంఖ్యతో ఉన్నటువంటి పాసురం చెప్పుకుంటే ఈరోజు మనకి జ్ఞాన జ్యోతిని ప్రసాదించినట్టుగా ఉంటుంది ఈ పాసురం అన్నమాట. జ్ఞాన జ్యోతి అని అంటాం మేము. జ్యోతి అనగానే చీకటిని తొలగిస్తుంది కదా. చీకటి అంటేనే మన పెద్దవాళ్ళంతా అజ్ఞానము, అంధకారమునే అజ్ఞానాన్ని కింద చెప్పేవాళ్ళు. అందుకని ఆ అంధకారాన్ని అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటటువంటి, చీకటిని తొలగించేటటువంటి ఈ చక్కని కుర్తి విడక్కే పాసురాన్ని అందుకుంది ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే నిన్నటి 18వ పాసురం అర్థం చెప్పుకున్నానరా తల్లి? చెప్పుకోలేదా? చెప్పుకున్నామా? అదే మా సుశీలమ్మ గారికే తెలియాలి. ఎందుకంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మనకి ఫేస్బుక్లో ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఎంతమంది వింటున్నారు అని అనుకుంటూ ఉంటాను. అనుకునేసరికి అక్కడ 1 మిలియన్ మంది మనకి దర్శనం ఇస్తారు. 1 మిలియన్ మంది పేరున నాకు అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడో సమయం చూసుకుని ఆ మిలియన్ మంది భాగవతులు వింటున్నటువంటి ఫేస్బుక్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరున కూడా మన భాగవతం అందరికీ వాళ్ళ పేర్లు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటా. అసలు ఆ మిలియన్ పేర్లు చదవాలంటేనే ఎన్ని గంటలు పడుతుంది? మన గోష్ఠి టైం అంతా పూర్తవుతుంది. అలాగా ఆ మిలియన్ మంది భాగవతుల యొక్క అనుగ్రహం అంటే వాళ్ళకి ఆనుకూల్యత కలగాలని, అన్ని విధాల సకల సంపదలు కలగాలని అందరికీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరికీ వినపడుతుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా అందుతున్నాయి మన ఆశీస్సులు. అదే గొప్ప విషయం. ఒక్క మాటలోని 1 మిలియన్ మందికి మనం భాషను చెప్పగలుగుతున్నామంటే అది అంత ఆనందమో కదా. మామూలుగా 10 మంది పట్టున 10 మంది కూర్చోమంటే కూడా ఎదురుగా కూర్చోరు. కొంతమంది ఈ గోడి గిల్లుకుంటూనో తలగొక్కుంటూనో ఇట్లా అటు ఇటు దిక్కులు చూసుకుంటూనే ఉంటారే తప్ప చెప్పిన దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఎవరైనా వినేవాళ్ళు ఉంటారా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ ఫేస్బుక్లో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏమిటి? వాళ్ళు వెంటనే వినక్కర్లా. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీరుబాటుగా వాళ్ళకి చక్కగా మన వాళ్ళు ఉంటున్నారు సోఫాలో టీవీగా కూర్చుని అప్పుడు మేము ఆన్ చేసుకొని కూడా చూస్తూ ఉంటామమ్మా మీ కార్యక్రమాలు నేను అంటున్నారు. అలాగా మన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చక్కగా తిలకించవచ్చు. అది ఒక ఆనందమైనటువంటి ఫెసిలిటీ అంటే అలాగా. దీనిలో ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేటట్టుగా 18 రోజులు ఈ తిరుప్పావై ప్రారంభించి ధనుర్మాసం ప్రారంభించి 18 రోజులు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించింది తల్లి. ఇక మిగిలిన 10 రోజులు అన్నయ్య అందాము. అవి 12 రోజులు మనకి భోగి పండుగ వచ్చింది అనగానే రంగనాథుని తల్లి చేరి వివాహమాడి కళ్యాణ ఘడిలోనే ఆ శ్రీరంగాన్ని చేరుతుంది. అప్పుడు పెరియాడు వారులట చెప్తారు మన పెద్దవాళ్ళందరూ. మరి కూతురిని తీసుకెళ్ళి వివాహానికి అయిన తర్వాత అత్తవారింటికి దింపాలి కదా. మరి అత్తవారింటికి దింపుతున్నారు శ్రీరంగానికి దింపితే ఒక్క ఉదుటున వెళ్ళి రంగనాథుడిలోని అలాగా ఐక్యమైపోయిందిట. అట్లా విడిపోయి కూర్చుందిట ఆవిడ. ఇక పెరియాడు వాళ్ళు బిక్క అనుకుంటూ ఉండిపోయారట. అయ్యో నా కూతురిని ఇక్కడ దింపాను అనుకుని అక్కడి నుంచి కదలలేదు ఆయన. కదలకపోతే అప్పుడు రంగనాథుడు ఒకసారిగా ఆయనకి దుఃఖంతో ఉంటే మామగారు దుఃఖంగా ఉన్నా ఆయనకే దుఃఖమే కదా పాపం. కూతుర్ని తనదరిస్తే దుఃఖంగా ఉన్నారయ్యో అని చెప్పి ఆయన ఓదార్చడం కోసం అంటారట. పెరియ పెరుమాళ స్వామి కాదు నేను మీ అమ్మాయితో పాటుగానే వస్తాను నేను విల్లుపుత్తూరికి. మీరు పదండి, మీరు సంతోషంగా ఉండండి. పిల్లని సంతోషంగా దింపడం కదా కావాల్సింది. నాకు దాని దగ్గర చేర్చుకొచ్చారు నేను తనతో అని ఆయన మాట ఇచ్చినందుకుగా మనకి రంగనాథుడు తల్లి గోదాదేవితో పాటు అంటే విల్లుపుత్తూరికి ఏం చేసి రంగనాథునికి
వారికి పెరియ ఆడవారు వారికి ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించారు అంటారు అన్నమాట. అది అలాగా విల్లుపుత్తూరుకి కూడా రంగనాథుడు వేయించేశారు అని చెప్పడం కోసం ఈ విషయాన్ని చెప్తారు. అలాగా అంటే అల్లుడు కూడా రావాలి కదా, మరి అల్లుడు అయిపోయి అక్కడే కూర్చుంటే మరి ఇంకెలా మరి. అందుకని అలాగా మనకన్నీ కూడా ఈ గోదాదేవి యొక్క చక్కని వృత్తాంతాలని మన నిజ జీవితంలోని మన పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా అన్వయించుకుంటూనే ఇలా గోదాదేవి ఇలా చేసింది, గోదాదేవి ఇలా అంది అనేటటువంటి మామూలు మాటలు ఏదో మన పూర్వీకులందరినీ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. చూసావా మన పెద్దవాళ్ళు ఇలా చేశారు, అందుకని మనం అలా. అందుకే తల్లి ఏం చెప్తుంది, చెయ్యం అంటుంది. పెద్దవాళ్ళు ఏం చేశారో అదే చేస్తాం తప్ప వేరొకడేమీ మేము చెయ్యము. మొట్టమొదటిలోనే చెప్తుంది. అంటే ఎవరికి కూడా కఠినమైనటువంటి మాటలు ఆడము. అసలు ఇన్ జనరల్ ఎవరికితోని కూడా కఠినంగా మాట్లాడకూడదు. ఈ నెల రోజులు ముఖ్యంగా ధనుర్మాసంలో ఏ విధంగానూ కూడా కఠినంగా మాట్లాడకూడదు అని మన పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్తారు. అంటే మాట ఎంత ప్రాధాన్యమైందో తల్లి గోదాదేవి మనకి తెలియజేస్తుంటుంది. రండి మరి అయితే ఇప్పుడు 18వ పాసురాన్ని మరొకసారి స్మరించుకుంటూ 19వ పాసురంకి వెళ్ళాలి. 18వ పాసురం ఎంత గొప్పది అంటే ఇంకెంత అంత అని చెప్పలేము. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వార్ పెరుమానార్ దివ్య తిరువడిగడే శరణం. మనకి மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் புயங்கன் கூவிடகான் பந்தால் விரல் உண்மை துணன் பேர்பாட செந்தாமரை செய்யால் சீரார் வளையொழிப்பா వందు తిరవాయ్ మగిడిందేల్వరెంబావాయ్ అని నేను చెప్పుకున్నాము. అయితే మళ్ళీ మరోసారి జ్ఞానానికి సౌందర్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటేను ఇతర విషయ నివృత్తి అని దాన్ని చెప్తారు. మరి సౌకుమార్యము అంటే ఏమిటి అంటే మనందరికీ కూడా స్వభోక్తృత్వ నిర్వృత్తి. ఇలా ఒక్కొక్క దానికి మనకి అన్నిటికీ కూడా సౌగంధము, సౌలభ్యము, నిరంతర ప్రేమాతిశయము. ఇలా పరమాత్మ విషయంలోనే ఇవన్నీ మనం కలిగి ఉండాలి అని నిన్నటి పాసురంలో తల్లి అందిస్తుంది అన్నమాట. ఈ అందించడంలోనే మనకి ఇక ఈ 19వ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికీ దానికి పాసురములు చదవాలి అంటే విచిత్రం ఏమిటంటే అమ్మ ఇది కూడా ఏది కాస్త కంఠోపాఠంగా మనస్సుకు చెప్పగలుగుతుంది అది చెప్పడమే తప్ప గ్రంథాన్ని చూసి చెప్పేటటువంటిది అవకాశం తగ్గిపోయింది. ఎందుకంటే ఇంకా ఒకటి వయస్సు, రెండవది కన్ను యొక్క ఇది కూడా విషయం కూడా మాకు ఈ కంటికి రెటీనా ప్రాబ్లం వలన మేము చూపు కూడా చాలా తగ్గిపోయింది మాకు. అయితే పరమాత్మ ఎంత గొప్పవాడంటే చూపు తగ్గినా మనకి ముందు చూపు ఉంది కదా మనకి అంటున్నట్టుగా పరమాత్మ అంటున్నట్టుగా అన్నిటినీ కూడా ప్రసాదించేవాడు ఆయన కదా మనకి అని మనకి ఏ విధమైనటువంటి లోటు లేకుండా అలా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడనమాట. మనం అంతా కూడా నిన్నటి రోజున పాసురాన్ని చూసుకున్నాం. నిన్నటి రోజున నీలాదేవిని మేల్కొల్పారు. మరి నీలాదేవిని మేల్కొల్పడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం నిన్నటి రోజు పాసురంలో అన్నమాట. మరి ఈ పాసురంలోనూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీలాదేవిని కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని నీలాదేవిని కూడా మేల్కొల్పవలసినదిగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే ఏమిటి, ఒక్క నీలాదేవిని మేలుకొలిపితే సరిపోదు, నీలాదేవితో పాటుగా శ్రీకృష్ణుని కూడా మేలుకొల్పాలి అనేటటువంటి దానిలోని ఈ రోజు పాశ్రంలోని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏమంటారు, లక్ష్మీదేవి పురుషకారము అనేది మనందరికీ తెలిసినవి. ఏమిటి పురుషకారము అంటే ఆమె చెబితేనే శ్రీమన్నారాయణ ప్రవర్తిస్తాడు కనుక పనులు చేయించేదెవరు, చేసేదెవరు, ఇవన్నీ మనకి ప్రత్యేకంగా అన్నిటికీ కూడా తల్లి లక్ష్మీదేవే మనకి పురుషకారము అన్నారు. అంటే ఏమిటి, మధ్యవర్తిని. లక్ష్మీదేవి ఎవరు, మధ్యవర్తిని. కనుక లక్ష్మీదేవి మనకి ఆమె అంశే నీలాదేవి, లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశ అన్నాం మనం నీలాదేవి. కనుక నీలాదేవిని ముందు మేల్కొల్పడం చేత
పురుషకారమును ముందుగా ఆశ్రయించట ఇక మనకి తెలుస్తుంది అనమాట, సూచించడం తెలుస్తుంది. లక్ష్మీదేవి పురుషకారము కనుక ఆమెను ఆశ్రయించడం అనేది ఎలా అయితే చేస్తున్నామో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇలాగ తల్లి నీలాదేవిని ఇక్కడ ఆశ్రయించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే కానీ పరమాత్మను ఆశ్రయించేటప్పుడు మాత్రం అమ్మని ఆశ్రయించే చేరాలి. మరి లక్ష్మీదేవిని కూడా ఆశ్రయించేటప్పుడు ఇంకేదైనా ఇంకెవరు ముందుగా ఇంకెవరు లేపాలో అవసరం లేదు. అమ్మని నేరుగా మనం దగ్గరికి చేరగలం. కానీ అయ్యని చేరాలి అంటే అమ్మ ద్వారానే చేరాలి. నిన్న మనం చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం కదా. అలా ఆశ్రయించిన తర్వాత, ఆశ్రయించడము అంటే ఏమిటి? వెళ్ళడం దగ్గరికి. ఆశ్రయించిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణుల ఇద్దరు కూడా ఆశ్రయించిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ ఇద్దరు కూడా మనకి ఎలా చెప్పాలంటే సమంగా సేవించాలి అన్నారు. లక్ష్మీదేవి పురుషకార భూతురాలు, మరి నారాయణుడు ఉపాయ రూపుడైనటువంటి వాడు కనుక. కానీ జీవుల చేత సేవించబడేటప్పుడు జీవులు చేసే వ్యాపారములన్నీ కూడా పనులు, వ్యాపారాలు అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా లక్ష్మీనారాయణులకు అంటే ఇరువురికి కూడా కైంకర్య రూపంగానే ఉండాలి. మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా ఇరువురికి కూడా కైంకర్యంగానే ఉండాలి అంటారు. అందుచేత గోపికలు అంటే గోదాదేవి మనం ఎలాగ దేవాలయం వెళ్ళాలి, ఎలాగ ఇంట్లో ఆరాధన చేయాలి, ఎట్లా మనకి ప్రవర్తించాలి అనేటటువంటిది గోదాదేవి పాశురముల ద్వారా చిన్న చిన్న మాటలతో ఈ పాశురములలో నింపి మరీ మనకి ఇచ్చిందనమాట. అందుకని ఏం చెప్తారు? ఈ పాశురంలో లక్ష్మీనారాయణులు ఇద్దరినీ కూడా మేలుకొల్పాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేగాని ఒక్కరిని మేలుకొల్పి ఆ లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణ మేలుకొల్పుతుందిలే, మనం ఎందుకు మనం వాళ్ళ దాంట్లో వెళ్ళడం అనుకో అక్కర్లా. ఇరువురిని కూడా ఇద్దరు మేలుకొల్పాలి అన్నారు. అమ్మవారి ద్వారా పరమాత్మను ఆశ్రయించడం చేత అంటే మరి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దీనిలోని అంటే తల్లి కారుణ్య రూపిణి కదా, కారుణ్యము ఉప్పొంగి ఆ జీవులపైన ప్రవర్తించేటటువంటిది అని చెప్తారన్నమాట. ప్రవర్తిస్తుంది కనుక అంటే తల్లి అనగానే కారుణ్య రూపిణి అన్నీ మనకి ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. దయ అనేసి దయా స్వరూపిణి అంటాం కదా మనం దాన్ని. అలా ఇలా చెబుతుంటే ఇందులో మనకి ఇంకా అంటే ఎన్ని విషయాలు చెప్పుకోవాలన్నా కొన్ని విషయాలనైనా సరే మనం చెప్పుకొని ప్రయత్నం చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే పగటిపూట చెప్పడం ఒక విధానం, రాత్రిపూట చెప్పడం ఇంకొక విధానం అన్నమాట. ఇక్కడ దీనిలో కూడా మనకి తల్లి గురించి చెప్తున్నప్పుడు మధ్య ఆమె మీద నేను నిజంగా చెప్తున్నదంతా కూడా శ్రీభాష అప్పలాచార్య వారి యొక్క అనుగ్రహమే, మాదేం కాదు. శ్రీభాష అప్పలాచార్య వారు ఇది అందించండి అని చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది మాకు. ఈ విషయం భాగవతులందరికీ తెలియజేయండి అని అలాగా ఈ విషయాల్ని అందుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎన్నో మనకి అందుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో కూడా దీనిలో శృంగార రసభరితంగా ఉంటాయన్నమాట ఇందులోని. కానీ చూడడానికేమో ఇదంతా శృంగారభరంగా ఉంది ఏమిటిది అనుకుంటాం. ప్రేయసీ ప్రియుల యొక్క ప్రత్యేకత అంతా కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నట్టుంది అనుకుంటాం. కానీ తల్లి గోదాదేవి అలా చెబుతూనే అలాగా రంగనాథుడి యొక్క తన యొక్క కథే కదా ఇదంతాను. తను రంగనాథుడిని ఏ విధంగా సేవించింది, ఏ విధంగా దగ్గరికి చేరింది ఇవన్నీ చెప్తుంది. కానీ వాటిలోనే మన అందరికీ కూడా దాంట్లోనే మనకి అసలైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందిస్తుంది అన్నమాట తల్లి దీనిలో ఇంకా ఏముంటుంది? సృష్టికి ముందు, సృష్టి తర్వాత ఎన్ని విషయాలు ఇందులో మనకి అందుతూ ఉంటాయన్నమాట. సృష్టికి ముందు, సృష్టి తర్వాత పరమాత్మ లక్ష్మీ సహితుడే, లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉన్నటువంటి వాడే. అయితే
అయితే మరి శ్రీమన్నారాయణ తత్వంలోనే శ్రీమన్నారాయణ తత్వము అది అవిభాగమైనప్పుడైతే అవిభాగము అంటాము. అంటే ఏకమైనప్పుడు దానిని ఏక అనేక అంటాం. ఏక అనేక తత్వం అన్నీ కూడా శ్రీదేవియే సర్వేశ్వరుని కారుణ్యమయ సంకల్పము అంటారు. కారుణ్యమయ సంకల్పము. ఆ సంకల్పమే మనకి జగద్ రక్షణము అన్నారు. ఆ సంకల్పమే జగద్ రక్షణ. కనుక మనకి అందరికీ కూడా సృష్టి స్థితి సంహారం 3 కదా. సృష్టి స్థితి సంహారం అంటే వీటన్నిటికీ కూడా హేతువే. కానీ సంకల్పము పరమాత్మ కంటే కూడా భిన్నము కాదు. ఇది తెలుసుకుంటే చాలు, అంతే. సంకల్పము గల పరమాత్మ సృష్టి స్థితి నియమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు అని చెప్తూ మరి రక్షణ కారణము శ్రీమన్నారాయణుడా లేకపోతే మరి లక్ష్మీదేవ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. అంటే శ్రీ అవుతుందా అంటే లక్ష్మీదేవి శ్రీయ లేకపోతే శ్రీమన్నారాయణుడా? ఇది పెద్ద ప్రశ్న, చాలామందికి ఇది వస్తుంది. ఏమిటిది? సృష్టి లయ కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడే అనేసినా కూడా కేవలము రక్షణ కారకుడు ఎవరు అని నారాయణుడే. కానీ శ్రీ కానే కాదు అని కొందరి యొక్క అభిప్రాయం అన్నమాట. మరికొందరి అభిప్రాయం ఏమిటి? శ్రీ నారాయణుడు కాదు, శ్రీయేను మనందరికీ కూడా రక్షణ కల్పించే తల్లి కదా అంటారు మరికొందరు అన్నమాట. సరే, ఇలాగా అతనికి అతను నిరూపించే ధర్మంగా ఉంటూ రక్షించడం అనేటటువంటిది, అంటే మన సాధారణమైనటువంటి విషయాలు చెప్పుకునే విధంగానే రక్షించాలి అనేటటువంటి కారుణ్యపూర్ణమైనటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది పరమాత్మని రక్షకుడిగా చేస్తుంది. అయితే ఏమిటా సంకల్పం అంటే కారుణ్యపూర్ణమైన సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అదే శ్రీ. దానిని మనం శ్రీ అనేటటువంటి మాటతో పిలుస్తున్నాం. అంతేగాని ఆయన అంటే సంకల్పము వేరు ఆయన వేరు అనేది అనకూడదు అని చెప్తారు మన వాళ్ళు. మనం ఒకటి మన మాట ఒకటి వేరు కాదు అని మనలోంచే మన మాట అనేది వస్తుంది, మనలోంచే మన సంకల్పం వస్తుంది కదా. అదే ఆయన సంకల్పము, ఆయనే రూపము ఆయనే. అయితే ఇందులో మనకి ఇంకాను చాలా చమత్కారంగా చెప్తారన్నమాట కొంతమంది దీన్ని. ఏమని? కారుణ్య రూపమైనటువంటి, కారుణ్యము అంటే దయ, కారుణ్య రూపమైనటువంటిది తల్లి రూపానికి పరాకాష్ఠ ఎవరు అంటే నీలాదేవి. నీలాదేవి దయకి దయా స్వరూపిణి. ఆమెను మేల్కొల్పి గోపికలను తనకు సంబంధించినటువంటి వారినిగా కరుణతోని రక్షింపబడేటటువంటి వాడిగా స్వీకరిస్తాడు అన్నమాట. దాని చేత పరమాత్మ మన అందరికీ కూడా ఒక విధమైనటువంటి అంటే పరమాత్మకి రక్షించడం అనేటటువంటి బాధ్యత ఏర్పడుతుంది అంటున్నారు అన్నమాట. అయితే ఇందులో ముందు నీలాదేవిని మేల్కొల్పడం అనేటటువంటి మనం చూస్తున్నాం. నీలాదేవి లేచి తలుపు గడియ తీయడానికి తెరవడానికి సిద్ధపడుతుంది కదా. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆవిడ్ని అడ్డగించి ఆపి ఉంచుతున్నాడు. అయితే అడ్డగించి ఆపి ఉంటేసరికి ఆమె అంటే అలాగే ఆపేటప్పటికి వీళ్ళందరూ కూడాను అమ్మ నీలాదేవిని ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడిని వద్దని అంటున్నారు, అంటే వద్దని గడియ తీయవద్దు అంటున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. నీలాదేవి ఏమో లేచి గడియ తీయడం సిద్ధపడుతుంది. అయితే అందులో కూడా అడ్డగించడంలో శృంగార పరంగానే ఆమె వక్షస్థలమై చేతులు పెట్టినా తగులుతుంటేసరికి ఈ శృంగారపరంగా వీళ్ళు ఉన్నారు, మనం ఇక్కడి నుంచి ఎలాగా ఈ తలుపులు ఎలా తీయబడతాయి అని వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆ గుమ్మం దగ్గర అలా నిలబడ్డారు. కర్తవ్య సన్నివేశాలన్నింటినీ కూడాను ఇందులోని
శ్రీమన్నారాయణ తత్వంలో చెప్పబడి ఉంటాయన్నమాట. శ్రీతత్వము, నారాయణ తత్వము అని రెండు ఉంటాయి. ఈ శ్రీతత్వము సంబంధించినటువంటివన్నీ వివరిస్తుంటే మనకందరికీ కూడా ఆ తర్వాత నారాయణ తత్వాన్ని మనం అందుకోగలుగుతాం అన్నమాట. పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు అని కదా మనం అంటే శ్రీ సమేతుడే, అంటే అంటే తల్లి యొక్క శేషభూతము అనే పదం ఒకటి ఉంటుంది. జగవంతుని కూడా ఆమె మన తల్లి ముందుగా మనం అమ్మ అనే పదమే తర్వాత. చిన్న పిల్లవాడు పుట్టగానే నాన్న అండవు, పుట్టగానే నోరు తెరిస్తే మొట్టమొదటి పలికేది అమ్మ. అంటే ఈ తల్లి మాతృతత్వానికి మన పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్రాధాన్యతను అందిస్తూ చెప్తున్నారన్నమాట. దీనిలోని కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసుకున్నవి నేను ఈ దీనిలోని మనందరం కూడా నేను చేసేటటువంటి సేవ లేదా ఏదైతే అన్నీ కూడా ఇద్దరిని ఉద్దేశించి చెయ్యాలి. ఒక నారాయణుడికే నేను సేవ చేస్తాను అని కానీ, ఒక శ్రీదేవికే నేను సేవ చేస్తాను అని కానీ కాదు, ఇరువురిని కూడా కలిపి చేయవలసిందే అని మనకి చెప్పారన్నమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ 19వ పాఠంలోకి వచ్చేసరికి సేవ చేయడం అనేది చెప్పేసాము మనం 18లో. ఇక కుత్తు విళక్కెరియ కోటు కాల్ కట్టిల్ మేల్ అంటున్నారు. ఇది ఇక దీపాలు వెలుగులే వెలుగులు. దీనిలోని మీ అందరికీ కూడా ఈ దీపాలు వెలుగులు అనేసరికి దీపావళి మనకు గుర్తొస్తుంది. అసలు దీపావళి పండగ కూడా వెలుగుల ప్రత్యేకత మనందరికీ కూడా చెప్పడంలోని, ఎందుకని దుఃఖాలని దూరం పెట్టడం, ఆనందాలు దగ్గరికి చేసుకోవడమే కదా అసలైనటువంటి పని. అందుకని కుర్తి విளక్కు అనేసారు. అంటే 1, 2 కూడా కాదు, గుత్తి దీపాలు అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో దేవాలయాల్లో ఎక్కువగా గుత్తి దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. 1, 2 కాకుండా అన్నీ కలిసి ఉన్నటువంటి దీనిలో. ఎరియా అంటే దీని అందరికీ కూడా ప్రజ్వలించేటట్టుగా, మామూలుగా ఏదో మిడుక్కు మనకుంటూ ఏదో ఇప్పుడు ఉంటుంది అని అనకుండా చాలా చక్కగా వెలుగుతుంటుంది. కోటకాల్ కుట్టు విళక్కెరియా కోటుకాల్ అంటే ఇందులో దంతపు కోళ్ళతో కట్టిల్ అంటే మంచానికిట దంతపు కోళ్ళు అనమాట. చూడండి ప్రత్యేకంగా చెబుతూ ఉంటారు మనకి. మెత్తన పంచశయనం, మెత్తన అంటే మెత్తనైనటువంటి, మెత్తన పంచశయనం అంటే నచ్చిన్మేలేది అంటారు. అంటే 5 గుణములు కలిగినటువంటి పాన్పుట. ఆ పాన్పు పరమాత్మకి మనం వేసేటటువంటి పాన్పు ఎలా ఉండాలి? మెత్తగా ఉండాలి. పరమాత్మ మామూలుగా మనం ఏం చేస్తారు, రాత్రి వేళ శయనం చేసేటప్పుడు నా రాడితో ఒక ఉయ్యాలు పెట్టింది. ఆ ఉయ్యాలోనేమో ఏదో కాస్త మెత్తనైనటువంటిది ఏవో పెట్టి శయనోత్సవం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ శయనోత్సవం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఆయన పరుపు మెత్తనై, ఇంకా ఆ తర్వాత ఈ ప్రత్యేకమైన 5 గుణాలు ఉండాలన్నారు. ఈ ఏమిటి 5 గుణాలు? పంచశయనం, పంచ అంటే 5 గుణాలు ఏమిటి? పాన్పు కిట పాన్పుని 5 గుణాలు 6 ఎత్తి అంటే అధిరోహించి కొట్టురంపు గుర్తుగా ఉన్నటువంటి అలర్ అంటే వికసించినటువంటి పూంగుళల్ అంటే పూలని ముడిచినటువంటి కేశపాశములు కలిగినటువంటి తల్లి ఎవరు? నప్పిన్నాయి నీలాదేవి యొక్క కొంగై మేల్ ఉన్నతమైనటువంటి వక్షస్థలం మీద వైతం గంధ తన యొక్క శరీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటి నిద్రపోతున్నటువంటి మలర్ వికసితమైనటువంటి మార్ప అంటున్నారు. అంటే వక్షస్థలం కలవాడా? అంటే తల్లి యొక్క వక్షోజముల మీదనే తన వక్షస్థలాన్ని పెట్టి మరి ఆనందించి మరి నిద్రపోతున్నాడు మనవాడు, మన కృష్ణ పరమాత్మ. ఏం చెప్తున్నాడు? వాయ్ తిరువాయ్
సరే కథలు లేచి రావడం అయితే కష్టం అవుతుంది. కృష్ణయ్య అక్కడ ఉన్నాడు, మరి ఎలాగ లేవగలను అంటావేమో, ఇక్కడ నోరు తెరిచి ఒక మాట ఆడచ్చు కదమ్మా, పిలుస్తున్నప్పుడు అంటున్నారు అన్నమాట. వాయ్ అంటే నోరు తెరిచి, తెరవాయ్ ఒకసారి నోరు తెరిచి ఒక మాటైనా పలకమ్మా. మీకు మై అంటే కాటుకను దాల్చినటువంటి కాటుక కళ్ళతో ఉన్నటువంటి అన్నమాట. అంటే మా తడన్ అంటే విశాలమైనటువంటి కన్నినాయ్, కన్నులు కలదానా, నీ కన్నులా విశాలమైన కన్నులు, నీ కన్నుల్లోకి చూస్తూ ఆయన మై మర్చిపోతూనే ఉన్నాడు. మమ్మల్ని కాపాడాలనే విషయం కూడా మర్చిపోతున్నాడు. మమ్మల్ని అనుగ్రహించాలనుకుని నీ కళ్ళ అయింది నీ సౌందర్యం, నీ నేత్ర సౌందర్యాన్ని చూస్తూ నీ నేత్ర సౌందర్యం ఆయన మైమరిపించేస్తుందమ్మా అన్నట్టుగా తల్లికి చెప్తున్నారు అన్నమాట. తుయిలెలబట్ట ఏగాన్న అన్నారు. అంటే లేవనివ్వాలి ఏమిటమ్మా, ఆయన్ని అలాగే పడుకొనిస్తున్నావా, కొంచెమైనా సరే మమ్మల్ని అనుగ్రహించమని చెప్పవా అని. ఎంత మాత్రమైనా కూడా నువ్వు కూడా మా వంటి దానివే కదా అని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తారు. ఏమిటి, ఆయన అయితే దేవాదిదేవుడు, ఆయనకు అన్నీ చెల్లుతాయి. నువ్వు ఒక దేవుడు మనకందరికీ అది తెలియాలి. దేవుడు ఒక్కడే, జీవులు తదితరులు అందరూ, మహాలక్ష్మితో సహా, నీలాదేవితో సహా, దేవితో సహా అందరూ కూడా జీవులే. మరి ఆ జీవులు అన్నప్పుడు ఈ జీవులతో నువ్వు కూడా ఒక జీవురాలువి కదా, జీవురాలువి అంటావు అంటే జీవి కదా, అందుకే మాతో సమానమైనటువంటి దానివి కదా, మా వంటి దానివి కదమ్మా నువ్వును. అంటే మా వంటి దానివి అంటే మాలాగే నువ్వు ఆ స్వామిని పొందవాలని కొనుక్కుని తహతహలాడేదానివి కదా. మరి నీకున్న తహతహ లాంటిది మాకు అటువంటి తహతహ ఉంది, పొందాలనేటటువంటి ఆతృత ఉంది కదా. మరి అందుకని నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోయి ఆ స్వామినే అంటుకొని ఉండడం ఏం ఆశ్చర్యమమ్మా. ఇది నీకు ఏమాత్రము కూడా మా విషయంలోనే ఆలోచన లేదా అమ్మా అనేటటువంటి విధంగా అంటూ అది ఒక పిలుపు పిలిస్తే పలికేటటువంటి వాడు అని కదా పేరు పరమాత్మకి. ఒక్కమారు నువ్వు మా విషయం చెప్పేవంటే ఆయన మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు కదా, అలా అనుగ్రహింపు చేయమ్మా అని మమ్మల్ని స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులుగా మమ్మల్ని కూడా సిద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నాను అన్నమాట. నా പെണ്ണുങ്ങായി കുത്തു വിളക്കെറിയ കോട്ടുക്കാൽ കട്ടിൽ മേൽ നവന പെണ്ണനങ്ങായി തിരുവേ കുത്തു വിളക്കെറിയ കോട്ടുക്കാൽ കട്ടിൽ മേൽ നിർമ്മിത്തെന്ന പന്തവേരം നത്തിന്മേലേറി കൊത്തകൽ പൂങ്കുഴൽ നപ്പിന്നായി കൊങ്കൈ മേൽ വായ്ത്തക്കിടന്ന മലർ മാർബാവായി തിരുവായ് மைத்திரங்கண்ணினாய் நீ உண்மனாரனை எத்தனை போதும் துயிலவட்டாயான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயார் தத்துவம் அன்று தகவேலோரென்பாவாய் ஆண்டாள் దివ్య తిరువడిగడే శరణం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి 19వ రోజు ఈరోజు 19వ పాసురంలో అన్నమాట. ఈ 19వ పాఠంలో మనం ఎన్నో విషయాలన్నీ కూడా ఇదివరకే తెలుసుకున్నవే ఇవన్నీ నిజానికి. ఏమిటని చెప్తున్నారు, ఆశ్రయించిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణులు ఇద్దరును కూడా అది ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పాశ్రంలో లక్ష్మీనారాయణ ఇద్దరిని ఆశ్రయించాలి. ఇద్దరిని ఆశ్రయించినప్పుడు ఇద్దరిని కూడా సమానముగా సేవించాలి. ఎందుకంటే నారాయణుడు అధికుడు, ఏదో లక్ష్మీదేవి తక్కువనో, లేకపోతే లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యాలన్నీ ఇస్తుంది మనకు తెలుసు కదా, ఆవిడని అధికంగానో ఇది కాదు అని మనకి లక్ష్మీదేవి పురుషకార భూతురాలు, నారాయణుడు ఉపాయ స్వరూపుడు ఇవి మనకు తెలుసు. కానీ జీవుల చేత సేవించబడేటప్పుడు జీవులు చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా లక్ష్మీనారాయణుడికి ఈ ఇరువురికి కూడా కైంకర్యముగానే ఉండాలి. ఏ ఒక్కరినో సేవించడం కాదు.
అంచేత గోపికలు ముందుగానే మనకి నీలాదేవిని ముందుగానే నీలాదేవిని ఒకరిని మేలుకొలుపుతున్నారు. ఈ పాశ్రం లక్ష్మీనారాయణ ఇరువురిని మేలుకొలపాలి అని తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇది అయితే లక్ష్మీనారాయణ తల్లి గోదాదేవి మనకి ఏ విధముగా కొనసాగాలి అనేది కూడా నెమ్మదిగా తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. లక్ష్మీనారాయణ ఇరువురిని లేపండి అని చెప్తుంది. ముందుగానే అమ్మని కాదు, ఇద్దరిని కూడా. అమ్మ వారి ద్వారా పరమాత్మను ఆశ్రయించడంలోనే ఇది దీనిలో ఉన్న కారుణ్య ఉప్పొంగి జీవుల మీద ప్రసరించడానికి నీలాదేవిని తర్వాత అంటే ఇలాగా దాన్ని అర్థించి మన తల్లి గోదాదేవి చెప్తుందన్నమాట. ఆమెకు సంబంధించినటువంటి వారి ఉన్నాం మనము. పరమాత్మని అధికముగా ప్రేమ చూపించడం అనేటటువంటిది పరమాత్మకి అధికముగా ప్రేమని చూపించడం అనేటటువంటిది కనుక తానే వచ్చి తలుపు తెరవాలి అని నీలాదేవిని వెనకకి లాగి తర్వాత ఏమనో మంచం మీద పడేసి ఆమెను తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రత్యేకంగా కనబడతాయి. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ తల్లి గోదాదేవి ఇవన్నీ మనకెందుకు తెలియజేస్తుంది అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే మనకు అధికుడు అనుకునే విధానం ఒకటైతే కూడా తప్పు. ఒక లక్ష్మీదేవి తల్లి ప్రేమాశయమైనటువంటి నీలాదేవి ఒక్కతే అనుకోవడం తప్పు. ఇరువురిని కలిపి ఆధారించాలే కానీ వేరువేరుగా కాదు అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఇరువురి యొక్క సామ్యత మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. ఈ పాసురంలో ముందులో గోపికలేమో ఒక్క లక్ష్మీదేవిని ముందు లేపితే సరిపోతుంది అనుకునేటటువంటి విధానం తెలిస్తే కాదు ఇరువురిని కూడా లేపాలి. ఇది లేపడం అనేటటువంటిది ఇందులో మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి పాసురంలోని ఈ అక్కడి నుంచి కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఇంకొకటి కుత్తి విడక్కెరియా అనేటటువంటి పాసురంలో మనం ముఖ్యంగా చాలామందికి మరి తెలుసో తెలీదు, దీపాలు లేకుండా భార్యాభర్తలు నిద్రించకూడదు. ఏ మూలో ఒక దీపం ఉండి తీరవలసిందే అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. ఏ దీపం లేకుండా లైట్లు అన్నీ ఆపేయండి, చీకటి నాకు వెలుగు ఉంటే కాస్త నిద్ర పడదు అనుకుంటూ ఉండేటువంటి దంపతులు ఉంటే వారి ప్రత్యేకంగా కొంత దీపం ఎక్కడో ఒక మూల మీ కంటికి ఒకవేళ కంటికి ఎక్కువగా అవుతుందంటే కంటికి కనపడకుండా వేరుగానైనా సరే అక్కడ దీపం వెలిగి ఉండవలసిందే. జ్యోతి లేని చోట దంపతులు నిద్రించరాదు అనేటువంటి ఒక నియమం చెప్తారు మన పెద్దవాళ్ళు. అందుకని జ్యోతిని ఏ మూలైనా సరే ఒక మూల వెలుగుతూనే ఉండాలి. అందుకని గుర్తి విలక్కెరియ అని చెప్తూ వీటన్నిటికీ కూడా మనం అర్థాలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని వీరినంత వరకు మేము రాత్రి కంటే కూడా పగటిపూటే పాసురం చెప్పిన తర్వాత కొంత సంక్షేపంగా మేము దీని గురించి చెప్పుకోవడం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథిరూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. భారద్వాజకులామృతవృది విదోః ఆచార్యపీఠే స్థితః శ్రీనివాస రామానుజార్య గురోః ఆప్తాగమాన్ తద్వయం తత్పాదార్చనధారకం మనుమణిధ్యానోల్లసన్మానసం రామకృష్ణమాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే పార్థసారథిం గీతాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే వెంకటాచార్య స్వామినమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీమన్నారాయణాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీనివాస రామానుజాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కచ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీమతే రమాన్ జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ.